ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। तांकर अमृत संतान मानक प्रणाम। आज 28/5/2025 मसीहा स्वयं परमपिता परमात्मा कौन मधुर अमूल्य महावाक्य शुणैछन्ति। आसन्तु आमे समस्ते मन दे शुणिबा। वर्तमान ड्रामा बदलुछि बा सृष्टि चक्र तो चली शेष समय उपनीत होइछि। कलिजुग वर्तमान सत्यजुग आड़क मुहाई। आमे भी सत्यजुग आड़क मुह करी रहिबा। जेहेतु परिवर्तन एकदम शेष समय उपनीत हो जाइछि, आमे निहाती भाବରେ निजको वर्तमान चेंज करदबा दरकार। आमर आचार विचार स्वभाव संस्कार सबू चेंज हेले ही एई वर्तमान आम अच्छे आसुरी दुनिया रे, आसुरी संप्रदाय रे अन्य लोक माने अछंती जो माने भगवान को जानिछंती से ईश्वरीय संप्रदाय रे अछंती। से दैवी संप्रदाय को जीवे। से दैवी संप्रदाय को जीवा पई दैवी गुण धारण करबा को हेप। दैवी गुण धारण करबा पई शिव बाबांक सहित जोग लगेई पुरुणा पाप बोझ को ध्वंस करी नूतन ज्ञान आहरण रे निजको परिवर्तन करबा को हेब। बाबा कहले तुमे माने वर्तमान त्रिकाल नेत्री हो जाइछ, त्रिकाल दर्शी हो जाइछ। केमिति आमे त्रिकाल नेत्री हेले, त्रिनेत्री हेले केमिति? आम सबु लोकंगर दुईटी आखि अछि, स्थूल नयन दीटा। वर्तमान गोटे ज्ञान चक्षु बाबा खोली देइछन्ति। तांकर ज्ञान होची से तो ज्ञानर सागर। से कौनसी बही पत्र शास्त्र पुराण रु ज्ञान कहूनांती। जेहेतु से सृष्टि रचयिता, सीए सबु कथा ठीक रे जानिछन्ति। से सेही ज्ञान आमको देउछन्ति। ए सृष्टिर ज्ञान, सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान, तार हिस्ट्री जियोग्राफी आत्मा परमात्मा सबु ज्ञान से दौछन्ति। से ज्ञान जेहेतु आमे जानी गले तेणु आमे त्रिनेत्री होई गले। पुणी से ज्ञान बल रे आमे त्रिकालदर्शी होइछे। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री हो पारे। तिनी काल को तो जानिले, तिनी लोक को भी आमे जानिले। स्थूल लोक बा स्थूल बतन, सूक्ष्म बतन आउ मूल बतन भी आमे जानिले। बाबा कहते जे गीत रे आज कहले धीरज रख मनुआ सुख का दिन आया कि आया। धीरज आमे कौन रखिबा? आमे बाबा कहवा कथा तुमे तो केते वर्ष हलाणी मते आकुल निवेदन करी आस आस आमको मुक्ति दियो, मोक्ष दियो, दुख रु उद्धार कर, पतित रु पावन कर, हे पतित पावन आस कहूथिल। मु तो आसिलिणी, आउ टिकिए धैर्य धर, समय हो गलानी। ड्रामा अनुजाई तार ठीक समय रे जबनिका पड़िबो। सत्य जुगर प्रथम काल बा प्रथम सूर्य किरण तुमे ही देखिब। सेथिपाई टिकिए धैर्य धर बाबा कहले। बाबा कहले समस्ते कहूच शांति दरकार, सुख दरकार, किंतु शांति केमिति मिलिबो सेई कथाटाको तुमे जान। शांति आसीबो केमिति? आमे तो समस्ते लुण पानी हो जाइछे। निज निज भितरे मनांतर मतांतर आउ सबु बेले मु मोर यही सब भावना रे रही निजको देह भावी पूरा सेइथिरे मातिचे। तेणु एमिति हेले शांति मिलिबो नाही। तुमे क्षीरखंड हेबाकू पड़िबो, तुमर संस्कार मिलन करिबाकू पड़िबो। तुमे दैवी संस्कार रे परिपूर्ण होई गले शांति ऑटोमेटिक आसीबो। ए कली जुग रे रावण राज्य रे शांतिर स्थान नाही। सुख शांति आनंदर दुनिया सत्य जुग को तुमे गले सुख शांति आनंद पाइब। बाबा कहते भक्तिर कनेक्शन कहा सहित? रावण सहित। किंतु ज्ञानर कनेक्शन रामक सहित। जी सब भक्ति करुछंती से अंध श्रद्धा रे माती भूल भुलैया रास्ता रे जाउछंती। लक्ष्य कौन से माने जानी पारु नाहंती। साधारण प्राप्ति जहाँ वर्तमान ये दुनिया रे दरकार लौकिक संसार रे चलिबा पाई जेते सबू
ଭୌତିକ ଲୌକିକ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାର ପ୍ରାପ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ସତପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ହରେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେଇ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ତାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରଖିଲେ, ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘର ଚଲନା ହେ। ସବୁ ଆତ୍ମା ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି କେତେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାରା କଳ୍ପରେ 2ଟା 3ଟା 5ଟା 10ଟା ଏମିତି ଜନ୍ମ ବି ନିଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମାର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତ ହେବ ବା ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ମହାପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କଳିଯୁଗ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ପୁରା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ବା 1936 ମସିହାରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା କହିଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟଯୁଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ତାମାନେ ଆମେ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ବି ଜାଣିଗଲେଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସୁଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ବି ଜାଣିଗଲେଣି ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସୁଛି। ଆମେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଇଛେ। ଆତ୍ମାର ସବୁ ଦିଗରୁ କେମିତି ଆତ୍ମା ଚକ୍ର ବୁଲିଛି ବା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରରେ ସତ୍ୟଯୁଗରୁ ରୋଲ କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଯିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗେଇଲେ, ସେ ହିଁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବେ। ବାବା କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ନାମ ରୂପରୁ ନ୍ୟାରା ରହିବା, ମାନେ ଏ ଦେହ ଭାନରୁ ଆମେ ଅଲଗା ରହିବା, ନିଜକୁ ବିଦେହୀ ଭାବିବା, ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିବା। ଯଦି ନାମ ରୂପ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ତାହେଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ ସେମାନେ ହିଁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯିବେ। ତେଣୁ ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଏଇ ଭକ୍ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ୁଛି ସେତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବାବା କହିଦେଲେ ତୁମକୁ ସୁଖ ଆସୁ ଦୁଃଖ ଆସୁ। ଇଏ ତ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ପ୍ରତିଦିନର ଘଟଣାବଳୀ ଅନେକ ଆସିବ। ସୁଖରେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଦୁଃଖରେ ବି ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ଏବେ ତ ଡାକିବାକୁ ହେଉଛି ବା ଏବେ ତ ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ମନେ ରହିବେନି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ୟାଦ କରିବା ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଗୀତା ପାଠ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସତ୍ ପିତା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସେମାନେ କେବଳ ଭାରତର କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କାହାଣୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କାହାଣୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ବେହଦ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି ବତେଇଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡ ରହିବ, 9 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ, ତାର ଜଳବାୟୁ କେତେ ସୁମଧୁର, କେତେ ଭଲ ହେବ, କେମିତି ଫଳ, କେମିତି ଜଳ, ସବୁ ପ୍ରକାରର କାହାଣୀ ଆମ ଆଗରେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। କଥା ମାନେ ସତ୍ୟ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ବି ସେତେବେଳେ ସନ୍ଦେଶୀ ମାନେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସୁବିରସ ପାନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଫଳ କି ଖାଇକି ବି ଆସୁଥିଲେ, ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ଆସି ବଖାଣୁଥିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେବଳ ଏକ ଧର୍ମ ଏକ ଭାଷା ସବୁ ଏକ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଏତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀରଖଣ୍ଡ ହେଇକି ଚଳୁଥିଲେ ନା। ଏବେ ଆଉ ଏକ ନାହିଁ, ସବୁ ଭିନ୍ନ।
एकता नहीं भिन्नता अच्छी। एपरिक जेते धर्मस्थापक आसीथिले मनकर ख्रीष्टियान धर्म हो मुसलमान हो बौद्ध हुअन्तु जैन हुअन्तु सिख हुअन्तु जेते जेते प्रकार धर्म वर्तमान अच्छी समस्ते भाग भाग हो जाइछन्ति। आमे जानिचे सिया सुन्नी विभिन्न प्रकार धर्म रे विभिन्न प्रकार भाग रही तेणु तांको भितरे भी मतभेद। तेणु ये जो मतभेद सकाशे धर्म नाम रे विभिन्न कलंकित अध्याय सृष्टि होउछि। धर्म को आश्रा करी धर्म तो होउछि धारणा किंतु धर्म नाम रे अनेक खराब काम करा जाउछि। बाबा कहिले जे धर्म को जेहेतु आमे धारणा रे आणु नाहे तेणु आमर दुर्गति होउछि आत्मार दुर्गति होउछि। बाबा आज कहले ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर स्वयं ब्रह्मा बाबा को कहीं कह जाउछि कहीं ना दी प्रकार झाड़ कथा कहले गोटे होउछि आत्मार झाड़ गोटे होउछि मनुष्य मानकर झाड़। से आत्मार झाड़ रे जहाँ गोटे वृक्ष सदृश देखै दिया जाइछन्ति तांकर मुख्य हेले स्वयं परमपिता परमात्मा शिव भगवान। किंतु ए मनुष्यर झाड़ जहाँ होइछि कल्प वृक्ष ताकू बाबा देखैले जे सबुठु श्रेष्ठ हेले सबुठु उच्चरे रहिले ब्रह्मा बाबा। तेणु से हेले ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर। बाबा कहिले जे सूक्ष्म वतन को आमे जाई पारुचे मन बुद्धि बलरे फरिस्ता रूप रे जाई पारुचे। आमर आत्मार पांचटा स्वरूप को बाबा कहि दैछन्ति जे देवता स्वरूप रे आमे सत्य जुग रे रहिचे। अनादि स्वरूप हैला परम धाम रे रहले माने केवल आत्मा अनादि स्वरूप आदि स्वरूप विभिन्न स्वरूप देई देई आमे वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप रे अच्छे। ब्राह्मण स्वरूप रु पुणी फरिस्ता स्वरूप रे सूक्ष्म वतन जाई पारुचे। कौनसी जगह को तो शरीर जीवनी मन बुद्धि रे आमे चक्र घुरौचे। बाबा कहिले जे शरीर जहाँ भी हो शरीर को नेकी कुआड़े जाई परिबानी दिव्य दृष्टि बल केवल आमे जिबा। शंकरंकर आखि खोलिले विनाश हब बोली कुहाଯାଏ। तृतीय नयन शंकरंकर खोलिले पृथ्वी विनाश हेब। तार रहस्य बाबा कहिले प्रकृत रे ब्रह्मा प्रथमे सृष्टि स्थापन करुछन्ति तापरे विनाश हेब तापरे जाइकी नूतन सृष्टि की जिबे पालना करिबे सेई ब्रह्मा बाबा नारायण रूप रे। तेणु आमे जानी गले जे शंकरंकर दायित्व जो विनाश बोली कहिछन्ति तांकर से सृष्टि कल्प रे जेमती ब्रह्मा विष्णु दिजण जाक सृष्टि कल्प सारा तांकर रोल रहिछि शंकरंकर किछि रोल नाही। ये ड्रामार नियम अनुजाई शेष समय रे आमर सृष्टि रे विनाश आसुछि। किंतु शंकर भी जन्म मृत्यु रहित से जन्म मृत्यु चक्र रे आसंती नाही। तेणु तो शिव शंकर मध्य प्रभेद कौन लोक जानी पारु नांती। शिव शंकर को गोटे मंदिर रे रखी तांको शिव को लिंग हिसाब रे पूजा करछन्ती शंकरंकर गोटे आकार दे देछन्ती। शिव शंकर भितर पार्थक्य बुझी पारु नाहांती। बाबा कहउछन्ती साधारण लोक माने कुहन्ती जे भगवान सबु करूछन्ती भगवान प्रेरणा देउछन्ती सेथि पई ए सब काम हेउछि। प्रकृत रे जाइकी चोर भी जाइकी मंदिर रे मुंडिया मारुछि भक्त भी जाई मुंडिया मारुछि समस्तक कार्य सहज रे समाधान हो जाउछि। तेणु लोक माने भाबुछन्ती चोर को भी चोरी कला बेले भगवान साहाय्य करुछन्ती से प्रेरणा दउछन्ती। बाबा कहउछन्ती जे प्रेरणा देव सी भी पाप भार मुंडेइब। मु काहेकि काहाकू प्रेरणा देवी मु काहाकू प्रेरणा देउ नाही। मु काहाकू माने इंटरफियर करनी कहा काम रे जी जेमिति काम करिवो सी सेमिति फल पाइब भगवान कहउछन्ती। सत कथा आमर लौकिक मतरे कौन आमे भाविचे जे जे मांस काटुची तार जेतिकी दोष जी किणुची तार सेतिकी दोष जे रोषेई करुची तार सेतिकी दोष जी खाऊची तार भी सेतिकी पाप। केवल काटुची बोली कटाळीर सबु पाप से मुंडौनी 4 भाग हो जाउची पाप। तार अर्थ कौन प्रेरणा देले आमे खाइबू कहिलारु से काटिले
ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ପ୍ରେରଣା କାହାକୁ ମୁଁ ଖରାପ କି କୌଣସି ପ୍ରେରଣା ଦେଉ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହାର କର୍ମ କରୁଛ, କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଉଛ। ବାବା କହିଲେ ସେଣ୍ଟରର କଥା ଆଉ ମଧୁବନ କଥା ବି ଆଜି ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ମଧୁବନର କେତେ ମହିମା। ଯଦି ଆମେ ମଧୁବନକୁ ଯାଉଛୁ, ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଏଇ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲା ବେଳୁ ଏ ସାରା ସଂସାରକୁ ଭୁଲି ହେଇଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମହିମା। ମଧୁବନକୁ ଗଲେ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଯୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଯୋଗ ଲଗାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ସାଂସାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ମଧୁବନକୁ ଆସି, ଏଠି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ପରମାତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଶିଖଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମେଳା ଚାଲିଛି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମଧୁବନକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅହୋ ପ୍ରଭୁ ତୁମାର ଲୀଳା ଅପରମ ଅପାର, ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଲୀଳା, ସେ କଥାଟା ଆମେ ବୁଝିନେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଭଗବାନ ସବୁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ଗଛର ପତ୍ର ହଲଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଲୀଳା ଭାବୁଛେ। ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଅପରମ୍ପାର କହିବାର କାରଣ ହେଲା ସିଏ ସୃଷ୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, ମାନେ ଯୁଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାବନ ଆତ୍ମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପାପାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେବାତ୍ମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଅପରମ ଅପାର ଲୀଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା କହିଲେ ଯେ କାହାକୁ ତୁମେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁନ, କେବଳ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାରାୟଣ, ସରସ୍ୱତୀ, ଜଗଦମ୍ବା, ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର କାହାରିକି କେହି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁଆଡ଼େ ଭଗବାନ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି କାଠଟାରେ ବି ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଷ୍ଣୁ କହିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ସେ କାଠରେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ବି ଅଛନ୍ତି। ପଥର, କୁକୁର, କଣ କଣରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନା, ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ଲାନି ଅପମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଠାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ରହିଛେ, ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନେ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିଛେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଆମେ ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରହିବା। ଏବେ ବି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥାଇ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବେ। ବାବା କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ସବୁ ପୂଜା ଭକ୍ତାତ୍ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ, ମେଲ ରୂପ ହିସାବରେ, ପୁରୁଷ ହିସାବରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ହିସାବରେ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଦିହେଁ ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଥିଲେ, ପାଳନା କରୁଥିଲେ ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବା ଯୁଗକୁ ପାଳନା କରୁଥିଲେ, ସବୁ କାମ ସେ ହିଁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମିଳିତ ରୂପର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜା କରେଇଲେ। ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶୁଣି, ସେ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଜଗଦମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ବା ଜଗଦମ୍ବା ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ଓମ୍ ରାଧେ ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ତରୁଣୀ ଅବିବାହିତା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ।
ସେ ମହାବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପୁରା ମୁରଲିକେ ଯେମିତି ଶୁଣିଥିବେ ସେମିତି ମନେ ରଖିକି ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିକି ପାଳନା ଦେଇକି ଅନେକ ଦେବୀ ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭକ୍ତଙ୍କର ମେଳା ଲାଗେ, ବହୁତ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନଦାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଜଗଦମ୍ବା ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇ କଥା ବି ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଗାୟନ ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହାଯାଏ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୂମି ଧରଣୀ ଅପବିତ୍ର ହେଇଗଲାଣି, ଦୂଷିତ ହୋଇଗଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଅର୍ଥ ଭାରତରେ ଥିବା ମାତା କନ୍ୟାଙ୍କର ବାବା ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଇମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମାତା କନ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭାଗିଦାରୀ ଅଛି, ସହଯୋଗିତା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ ବାବା କରିଛନ୍ତି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଆଜମେରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛି। ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଆଡ଼େ ଅଛି। ବାବା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୁମର ଏତେ ଜୟଗାନ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ଲାନି କରୁଛ। କ'ଣ ଗ୍ଲାନି କରୁଛ? ତାଙ୍କୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିକି ଆମେ ଗ୍ଲାନି କରୁଛେ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମକୁ କାଞ୍ଚନ କାୟା ମିଳିବ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ, ମାନେ ସାରା ସଂସାରର ତୁମେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ହେବ, ତୁମ ଅଣ୍ଡରରେ ସଂସାର ରହିବ। ତେଣୁ କେମିତି ରହିବ? 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ଆମ ଆତ୍ମା ପୁରା ପବିତ୍ର, 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସକ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଯିବା। ସେତିକି ବେଳେ ଆମର କାଞ୍ଚନ କାୟା ରହିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ, ୱେଲ୍ଥ, ପ୍ରସ୍ପରିଟି ସବୁ ମିଳିବ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିରୋଗ ଶରୀର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ କଳାହରଣ ହୋଇ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆମର ଆତ୍ମା 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାରୁ 9 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବି ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆତ୍ମା ସକାଶେ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗ, ଶୋକ ଭୋଗ କରୁଛେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମଧୁବନର ତ ମହିମା ବହୁତ କହିଲେ। ମଧୁବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ, ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମେ ପୁରା ଯୋଗର ପାୱାର ଜାଣିପାରିବା, ଯୋଗ କରିକି ଜମା କରିପାରିବା, ଯୋଗ କରିକି ବିକର୍ମ ବି ବିନାଶ କରିପାରିବା। କେବଳ ବାବା ଭଲ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଗ ଶିଖିଲେ ହିଁ ଆମେ ଆସି ଘରେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବା। ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ଅମୃତ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମ ବାବାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅମୃତ ବେଳା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମୃତ ବେଳା କେବଳ ବସିଗଲେ ହେବନି, ନିଜକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁଆଁ ଆଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା କହିଲେ ଦୁଃଖ ଦିଅନି, ଦୁଃଖ ନିଅନି, ଦୁଆଁ ଦିଅ, ଦୁଆଁ ନିଅ, ସୁଖ ଦିଅ, ସୁଖ ନିଅ। ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଅନବରତ ମନରେ ଚିନ୍ତନରେ ରଖିବା, ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଇ ଚାଲିବା ସଂସାରକୁ। ଆଉ କହିଲେ ବିକାର, ବୈରାଗ୍ୟ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଯୋଗୀ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବା? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ। କ'ଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା? 5 ବିକାରରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ବୈରାଗ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ରଖିବା? ଏ ନାମ ରୂପକୁ ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବା, ନାମ ରୂପ ପ୍ରତି। ଆଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ସବୁ ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ନିଜର କହୁଛେ ତା ପ୍ରତି ବିରାଗ ଭାବନା ମନରେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ସେବାଧାରୀ ବଚ୍ଚା ସେବା କରୁଥିଲା ବେଳେ ସେବା ପ୍ରତି ଲଗାବ ଝୁକାବ ରହିବ ନାହିଁ। ମାନେ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବିକି, ଯଦି ଆମେ ଦେହ ଦୁନିଆରେ ଥାଇ ନିଜକୁ ଦେହ ଭାବି
ଭଗବାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବିଦେହୀ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କରୁଛି ଭାବି କଲେ ସେ ସେବା ଆମର ଫଳବତୀ ହେବ। ତେଣୁ ଦେହ ଦୁନିଆରୁ ନ୍ୟାରା ରହିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ୟାରା ହୋଇ କାମ କରିବା। ଯଦି ଦେହ ଦୁନିଆରେ ଥାଇ କାମ କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନାର ଜଞ୍ଜିର ପରି ବା କ'ଣ ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ପରି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହଦ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଫସିବା ନାହିଁ, ବେହଦ ଦୁନିଆରେ ରହିବା। ହଦର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହି ଆମେ ସେବା କରିବା। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟପ୍ କରିପାରୁଛି ସିଏ ହେଲା ସଫଳ ମୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ସିଏ ହିଁ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବାର ବାର ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବାର ବାର ରିହର୍ସାଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରିହର୍ସାଲ ନ କରିଲେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତ ବାର ବାର ଜୀବନରେ ସେଇ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପକୁ ସାଥୀ କରିକି ଚଳିଛେ ନା। ସବୁବେଳେ ମନରେ ବହୁତ ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି, ୱେଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା, ୱେଷ୍ଟ ସଂକଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମନରେ ନେବା। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକି ରହ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ରଖ, ସ୍ୱର୍ଗର ଫଳ ମୂଳ, ଜଳବାୟୁ, ପାଣି, ପବନ, ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ନଜରରେ ରଖ। ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଥୀ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯୋଗ ଶିଖି ଆମେ ହଠଯୋଗୀ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦରକାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଶରୀର ସେମିତି ସାଥୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମର ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଜରେ ଶୋଇକି ବି ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଶରୀରରେ ରୋଗ ବୈରାଗ ଥାଇକି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଇକି ବି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ଚିନ୍ତନରେ ରଖିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରହିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ମନରେ ରାବଣର ସ୍ଥାନ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ଆମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ନ ରହିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସେ ହିଁ ତ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପାପ କରିବା, କାହିଁକି ଫଳ ଭୋଗିବା। ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।